Okay, so we are live. A very warm good evening to all the participants present here in this fifth paper presentation session of Itihasa Saptaha 3.0, Rewriting Her Story. I welcome to this session the chairperson, Dr. M.B. Usha Devi ma'am, Professor, Department of History, Bangalore University, Bengaluru. Ma'am, we are so happy to have you with us here today. Welcome on behalf of my team and myself. Next, I also want to welcome all the participants, all the presenters who are going to present their papers in this session, and all the viewers who are here for the discussion. Thank you all for being with us. I also welcome the Vice President of the History Enthusiast, Ms. Nidhi Katti. Without any further delay, I request Ms. Nidhi Katti to very briefly introduce our chairperson, Dr. M.B. Usha Devi. Thank you, Manali, for giving me this opportunity to introduce Dr. Yambi Usha Devi ma'am. Usha Devi ma'am completed her PhD thesis on the title Famines and Famine Policies in Princely Mysore 1875 to 1980. She is part of Bangalore University Department of History since 1992. She was also chairperson of the department from 2016 to 18, and her specializations are socio-economic history of modern India, economic history of modern princely Mysore state, status, position and problems of women, Dalits and nomadic people, post-colonial problems, higher education, landless classes and issues related to poverty in Karnataka, socio-economic movements in contemporary India, and environment-related issues. She is also part of many historical societies. She is a lifetime members of these organizations and societies. She's also member of multiple universities question paper setting committees and syllabus formatting committee, and also administrative sections. Ma'am was also part of multiple international and national state level conferences. She has presented a lot of papers in national, international conferences, and they have also been published. Particularly, I'll name some of the projects, important ones, in which ma'am was part. SAP DRS UGC sponsored project in environment and water management in Karnataka. Then processing of Indian History Congress 59th session 1998. Ma'am was also part of UNESCO, and she gave a talk on the Devadasi system in Karnataka, which is a proud movement for Kannadigas, and she is an inspiration for all the youths, particularly one of my role models. Always I look up to her. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and being part of this paper presentation session as chairperson. Thank you so much, ma'am. Thank you, Nidhi, for Thank you, Manali and Nidhi, for such a wonderful webinar. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so Nidhi, much for the introduction. I also want to add, ma'am is part of the advisory council of the history enthusiast and constantly guiding us so that we become better and better. Now, Yes. Jumping into the paper presentations, I first request Dr. S.Y. Somshekhar sir from Hampi, Kannada University, to present his paper on Prachina Karnataka Mahileyara Birudavaligalu. Sir? Sir is here, but Yeah, he's connecting to audio, I guess. The audio is getting connected. Okay, yes, he's there. Okay. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಿ. One second.
I will ring a warning bell at 5 minutes and final bell at 6 minutes because we are running short on time. Yes, thank you, sir. ಮೇಡಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನನಗೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ? Ha sir. Okay. Sure sir, no problem. I request Dr. Purnima. Manali, are you there? Yes, yes. Yes, Nidhi, I'm here. Madam. Hello. ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇದ್ರೆ? ಹಾ ಸರ್, ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಆರಂಭಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. No problem sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂಜೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MV ಉಷಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ, ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಮನಾಲಿ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನನಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳು ಅಂತ. ಈ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2014ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಾವೇನೋ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳು ನಮಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿರುದುಗಳು ಸಿಕ್ಕುವ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂದಾಕ್ಷಣನೇ ಅವು ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಣ್ಣನೆಗಳು, ವರ್ಣನೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಆಚೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಯ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆಕಾರ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿರುದಾವಳಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆಧಾರವೇ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಬರೆದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅರಸ ಮಾಂಡಲಿಕರಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಿರುದುಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಶಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡ ವಿವರಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ. ಈ ಬಣ್ಣನೆಗಳು ಬಿರುದುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಡಳಿತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಡೆನುಡಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಿಯ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಈ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬಿರುದುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಬಣ್ಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದು ಆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದೇ ಇತ್ತು. ಈ ಬಗೆಯ ಪರಂಪರೆ ಆಕಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ನಂತರದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರಂಭ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಬಿರುದುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುದುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಒಂದು ತುತ್ತ ತುದಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಬಿರುದುಗಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂದಿನ ಬಿರುದುಗಳೇ. ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಬಿರುದುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಣ್ಣಿಸುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಿರುದುಗಳು ಇದ್ದುದನ್ನ ನಾವು ಶಾಸನಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅರಸ ಮಾಂಡಲಿಕರಂತೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅರಸರು, ಮಾಂಡಲಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಂತರು ಇವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ, ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗದ, ಅರಸು ಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ತರದ ಪರಿಪಾಠವೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದು. ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಥಾನದ ಒಂದಿ ಮಾದಿಗರು, ಒಂದಿ ಮಾಗದರು, ಹಾಗೇನೆ ಕವಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ
ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆದ್ರೆ ಬಿರುದುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕಾಣುವ ಶಾಸನ ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದಿ ಮಾಗಧರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಣನಾ ಬಿರುದುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆ, ಗುಣ, ಸ್ವಭಾವ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅನೇಕ ಬಿರುದುಗಳು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಕರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಚಾಲುಕ್ಯ ಕಾಲದಿಂದ, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ವಿಜಯ ಭಟ್ಟಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಚ್ಚಲದೇವಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಹಿಷಿ, ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರಿ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರಸನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪತ್ನಿ ಎಂಬುದು ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವನ ರಾಣಿ ಶೀಲ ಮಹಾದೇವಿಯು ಅರಸರಂತೆ ತನ್ನನ್ನ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರಸರು ಪರಮ ಭಟ್ಟಾರಕ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಈ ತರ ಬಿರುದುಗಳು ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಶೀಲ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನನ್ನ ಪರಮ ಭಟ್ಟಾರಿಕಾ ಹಾಗೇನೆ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಅರಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದು ಅರಸನಷ್ಟೇ ಅವನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ದೊರೆತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾಲದ ಪಲ್ಲವ ದೀವಬ್ಬರಸಿ ಅವಳನ್ನ ವಾಗ್ದೇವಿಯ ದೊರೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಸಾವಿನಿರ್ಮಡಿ ಎಂಬುವಳು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊರೆತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಗಂಗಭೂತುಗನ ರಾಣಿ ರೇವಕ ನಿರ್ಮಡಿ ಅನ್ನುವಳು ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಆಗಿದ್ದುದು ಅವಳ ಚಾಗವೆಡಂಗಿ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿರುದಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅರಸ, ಮಾಂಡಲಿಕ, ರಾಣಿಯರು ಮೊದಲಾದವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಪರಿಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣಬರ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ, ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ದಾನ ಧರ್ಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಬ್ಬರಸಿ ಅನ್ನೋಳು ಕಟಕ ಪವಿತ್ರೆ, ಗುಣದಂಕ ಕಾರ್ತಿ ಅಂತ ಕವಿಯವರ ಕಾಮಧೇನು ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಅವಳ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಚಿಕಬ್ಬೆ ಅನ್ನುವಳು ದೇವರು, ಧರ್ಮ, ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ದೇವರ ಗುರುಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮದ ಮೇರು, ಪರಮ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ, ಅರಚರಣಾಬ್ಜ ಭೃಂಗಿ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದುಗಳು ಅವಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ. ಇವಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ಹೊಂದಿದ ಬಿರುದುಗಳು ಬಹಳ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತೆ, ಕಟಕ ಪವಿತ್ರೆ, ಕವಿವರ ಕಾಮಧೇನು, ಹಾಗೇನೆ ಗುಣದಂಕ ಕಾರ್ತಿ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಮೇರು, ಇವು ಬಿರುದುಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಜಿನಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವಳ ಜಿನಧರ್ಮ ಪತಾಕೆ, ಜಿನಧರ್ಮ ರಕ್ಷಾಮಣಿ, ಜಿನ ಶಾಸನ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಸಮಯೈಕ ಶಿರೋಮಣಿ ಎನ್ನುವ ಬಿರುದುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಅವಳ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ದಾನ ವಿನೋದೆ, ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆನ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಹೀಗೆ ಅವಳು ಅನುಸರಿಸಿದಂತಹ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಸರ್ವ ಜೀವ ರಕ್ಷಾಮಣಿ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪರಮ ಸದ್ಗುಣವಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಬಿರುದಿನಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೇನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಸಹೋದರಿಯಾದಂತಹ ಅಕ್ಕಾದೇವಿ ಕಿಸುಕಾಡು 70 ಆಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವಳೊಬ್ಬ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅವಳ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳನ್ನ ರಣಭೈರವಿ, ಉಚ್ಚಂಗಿ ರಣಭೈರವಿ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದುಗಳು ಅವಳ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಆಡಳಿತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣದ ಬೆಡಂಗಿಯಾಗಿ, ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾನದತ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನ
ಅಗಣಿತ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದಿರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮನ್ನ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಲಕ್ಷ್ಮಾದೇವಿ, ಪದ್ಮಲಾದೇವಿ, ಅಬ್ಬಲಾದೇವಿ, ಸುಗ್ಗಲೆ ಮೊದಲಾದವರು ತಮ್ಮನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮಾನೆ, ಪರಮ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿದ್ಯಾದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕರು ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ರಾಣಿ ಕಂಚಲ ಮಹಾದೇವಿ, 6ನೇ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ರಾಣಿಯರಾದಂತಹ ಅಭಿನವ ಕೇತಲ ದೇವಿ, ಪಿರಿಯ ಕೇತಲ ದೇವಿ, ಮಹಾದೇವಿ, ಚಂದಲ ದೇವಿ, ಜಾಕಲ ದೇವಿ, ಮೈಳನ ದೇವಿ, ಮಲಯಾಮತಿ ದೇವಿ, ಪದ್ಮನಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಣಿ ಶಾಂತಲೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ಸಹೋದರಿ ಹರಿಹಬ್ಬರಸಿ, ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ ರಾಣಿ ಬೊಮ್ಮಲಾದೇವಿ, ಎಡವರಿ ದೇವನ ಪತ್ನಿ ಗಂಗರಸಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ತರದ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇವರನ್ನ ಸರಸ್ವತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಭಿನವ ಸರಸ್ವತಿ, ಕಾಲ ಸರಸ್ವತಿ, ನಾಟ್ಯ ಸರಸ್ವತಿ, ಆಡಬಳ ಸರಸ್ವತಿ, ಸಂಗೀತ ಸರಸ್ವತಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಸರಸ್ವತಿ, ಸಹಜ ಸಿದ್ಧ ಸರಸ್ವತಿ, ವಾಗ್ದೇವತೆ, ಬಹುಕಳಾ ಪರಿಣತೆ ಅಂತ ಬಹುಕಳಾ ಪರಿವಣತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಅಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ನಾಟ್ಯ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಿರುದುಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಂತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ, ಅತ್ತಿಯ ಬರಸಿ, ಅಕ್ಕಾದೇವಿ, ಸುಗ್ಗಲಾದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪದ್ಮಲಾದೇವಿ, ಜಾಕಲಾದೇವಿ, ಅಬ್ಬಲಾದೇವಿ, ಹಾಗೇನೆ ಸುಗ್ಗಲೆ, ಇವರು ಏನಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನ ಕಾಮಧೇನು, ಹಾಗೇನೆ ಕಾಮಧೇನು, ಪರಿವಾರ ಕಾಮಧೇನು, ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ದಾನ ವಿಶಾರದೆ, ಅಗಣಿತ ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ದಾನ ಸಂಕುಲವತಿ, ದಯಾವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರಿ, ಶೃಂಗಾರ ವಿದ್ಯಾಧರಿ, ಸರ್ವ ಕಲಾವಿದ ವಿಶಾಲ ವಿದ್ಯಾಧರಿ, ಸಕಲ ಕಲಾವತಿ, ಭುವನ ವಿದ್ಯಾಧರಿ, ಈ ತರದ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ 1ನೇ ಬಲ್ಲಾಳನ ರಾಣಿಯರಾದಂತಹ ಪದ್ಮಲಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಜಾಮಲಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಬೊಪ್ಪದೇವಿ ಅನ್ನೋರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಿರುದನ್ನ 3 ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಬಿರುದು 3 ರಾಯ ಕಟಕ ಪಾತ್ರ ಜಗದಳೆ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಸರು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತಹ ಚಾತುರ್ಯ ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪಾತ್ರ ಜಗದಳೆ, ಸ್ಥಾನ ಪಾತ್ರ ಮುಖಮಂಡನೆ, ಪಾತ್ರ ಚೂಡಾಮಣಿ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ 1ನೇ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ರಾಣಿ ಮೈಳಲ ದೇವಿ, ಹರಿಕೇಸರಿಯ ಪತ್ನಿ ಲಚ್ಚಲಾದೇವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಸವತಿ ಮತ ಭಂಜನೆ, ಸವತಿ ತಳ ಪ್ರಹಾರಿ, ಸವತಿ ಗಜ ಕೇಸರಿ, ಸವತಿ ಮೃಗ ಶಾರ್ಧೂಳೆ, ಸವತಿ ಶಿರೋ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ, ದರ್ಪಿಷ್ಟ ಸವತಿ ಶಿರೋ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿ, ಸವತಿ ಗಂಧವಾರಣೆ ಅನ್ನುವ ಬಿರುದುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸವತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿರುದುಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆಕರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುದುಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಾರುವ ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅರ್ಥೈಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ಮಗ್ಗಲುಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿತವೆ ಅನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಈ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕಾರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿ ನಂದು. ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ, ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್. Manali, are you there? Manali? Yes, am I audible?
Yes, now you are audible. Yes, madam. We can hear. Okay. So thank you very much, sir, for this very informative paper. If anybody has any questions, Thank you, madam. we will just only take one question if any question is there, because we do not have time for more discussions. Only one question if anybody has. Okay. ಸರ್ ಇಫ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ ಸರ್. ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. I now request, ma'am, shall I take the next presenter? Okay, with the permission of the chair. Certainly, you can continue. Yes, ma'am. At the end of the session, we'll have some questions. Okay, thank you. So I now request the next presenter, Dr. Purnima Dhamannavar, to present her paper on Adhunika Bharatadalli Mahile. Dr. Purnima Dhamannavar. Madam Idiri? Yes, ma'am. Yes. Okay. ಸಂಘಟಕರು ಅದಿನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅದಿನ್ರಿ. ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಧಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕುರಿತು ಒಂದ್ 4-5 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Ma'am, on Nidhi, ma'am, no problem. Okay. Yes, ma'am. Recording in progress. ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ, ಹೊಣ್ಣು ಮಾಯೆ, ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ಹೊಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ, ಮನದ ಮುಂದನ ಆಸೆ ಮಾಯೆ ಕಾನ ಗುಹೇಶ್ವರ ತಂದ ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಗಿದೆ ಅಂತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಸಹನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಆರೈಕೆ, ಸತ್ಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಆಕೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕೌಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳತ್ತಂದ್ರೆ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವ ಅಂತ ತಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪದ್ಧತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆಕೆಗ ಹಲವಾರು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಹಾಕ್ಲಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ನಾವು 2 ವರ್ಗಗಳನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರ. ಇವ್ರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದರಷ್ಟೇ ಅವಳ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರೆ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಮಹಿಳೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುಡಿಯುವಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಲದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬದುಕುವಂತಾಳಾಗಿದ್ದಾಳ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ
ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದಂತ ಮಹಿಳೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಆಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಡೆದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಅವರು ನಿಕಟವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳನ್ನ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂತಹ ಮಾಯಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಯಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಅವರ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕನಸು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಮಾಯಾವತಿಯವರು ರಾಜಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಬರೀ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋದಲ್ಲ, ಇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರಾಜಕೀಯವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಂಬ ಒಂದು ತೋರ್ಸಿಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯಪ್ಪ ಯಾರತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಕೆ ಅಂತಹ ಸಿರಿವಂತರ ಮಗಳೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಕಂಡ ಕನಸು, ಅವರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷ, ತುಡಿತ, ಗುರು ಸಾಧನೆಯ ಹಠ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದಂತಹ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ಒಂದು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಸುಂಧರಾ ರಾಜೆ ಅವರು ಕೂಡ ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ 4500 ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಯೋಕಾನೂನನ್ನು ಒಡತಿ ಕಿರಣ್ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 7ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2,405 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರಮಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಹೇಳಮ್ಮ. 1 minute ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1 minute ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ದರು ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Thank you very much, ma'am, for the presentation and for listing out the names of several female leaders of our contemporary period. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಮ್ಯಾಮ್. The next presentation is by ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಷಾ ನಾಯ್ಕ್ and ಶ್ರೀ ವಿಶಾಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ಮ್ಯಾಮ್, ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಈ ವಿಷಯ. No, Manali, ma'am has not joined. We can move to the next paper. Okay, so the next paper, I now request Vidyashri Halkerimat to present her paper on the impact of gender portrayal in advertising media on women's perception, a critical analysis. Vidyashri Halkerimat. Yes, ma'am. I'm here. Okay. Am I audible? Yes, you are audible. Am I audible, ma'am? Yes, you are audible. You can start your presentation. Yeah. Thank you so much. So this is Vidyashri Halkerimat, Research Scholar, Department of Journalism and Mass Communication, Karnataka State Open University, Mysore. So I'm here to present the impact of gender portrayal in advertising media on women's perception, a critical analysis. So everybody talks about women in a positive way. I don't know how everyone takes this paper, but I am concentrating on how women are portrayal by the advertising media nowadays.
So, advertising media plays a crucial role in shaping people's perception of themselves and world around them. It has been long observed that women's portrayal in advertising media often reinforces traditional gender stereotypes and objectifies women. The way women are represented in advertisements can have a significant impact on their self-esteem and their ability to achieve gender equality. This paper critically analyzes the impact of gender portrayal in advertising media on women's perception, focusing on the negative impact it has on their self-esteem, aspirations, and ability to achieve gender equality. The paper also discusses the various efforts made by regulatory bodies and organizations to promote gender equality in advertising media and the effectiveness of these efforts. So, moving on, representation of women in advertisement media. The portrayal of women in advertising media has been a continuous issue for many years. Women are often represented as sexual objects, passive and submissive. They are portrayed as objects of desire rather than as human beings with their own needs and desires. This type of representation is harmful as it reinforces gender stereotypes and reinforces the notion that women are inferior to men. The use of sexualized images of women in advertisements is a common practice. Women are often depicted in proactive poses wearing revealing clothing and with a highly sexualized body language. This type of representation not only objectifies women but also perpetuates the idea that women are objects of desire to be consumed by men. And women are also often portrayed as passive and submissive in advertisements. They are shown as being dependent on men and in need of their protection. This type of representation reinforces gender stereotypes and reinforces the idea that women are weaker than men. If we talk about the negative impact of gender portrayal in advertising media on women's perception, the constant exposure to unrealistic and objectifying images of women leads to lower self-esteem, body dissatisfaction, and depression among women. It also impacts their career aspirations as advertisements often depict women in stereotypical roles such as homemakers or sex objects rather than in position of power and authority. This reinforces the notion that women are less capable than men and undermines their ability to achieve gender equality in the workspace also. Research has shown that exposure to sexualized images of women in advertising media can lead to body dissatisfaction, eating disorders, and depression in women. Women who are constantly exposed to these images are more likely to view their bodies as objects to be evaluated and judged by others. The portrayal of women as passive and submissive in advertising media also has a negative impact on their ability to achieve gender equality. It reinforces the idea that women are inferior to men and that their role in society is limited to domestic and caregiving tasks. So, the efforts to promote gender equality in advertising media are going on. In recent years, there have been efforts by regulatory bodies and organizations to promote gender equality in advertising media. The Advertising Standards Authority in the UK and the Federal Trade Commission in the US have guidelines on the portrayal of women in advertising media. These guidelines uh, discusses the use of sexualized images of women and encourage the representation of women in a positive and empowering manner. Organizations such as Gina Davis Institute on Gender in Media are also working towards promoting gender equality in advertising media. The institute conducts research on the representation of women in media and provides guidelines for content creators to promote gender equality. And if we talk about efforts to promote gender equality in India, so as there has been a growing awareness of the need to address gender stereotypes and promote more positive representation of women in advertisement, one of the major initiatives in this regard has been the Advertising Standard Council of India, that is ASCI,
which is a self-regulatory organization that promotes responsible advertising and ensures that advertisements comply with the ethical standards. ASCI has taken a number of steps to promote gender equality in Sorry to advertising. interrupt. Please wind up in 1 minute. Yeah. I'm concluding. Yeah. So ASCI has taken a number of steps to promote gender equality in advertising, including launching a series of guidelines and codes to conduct that encourage advertisers to avoid gender stereotypes and promote positive representation of women in their ads. So in addition to ASCI efforts, there have been a number of campaigns launched by various organizations and activists in India to promote gender equality in advertising. One such campaign is the Daughters of Mother India campaign, which is started by Anika Vadera, the company called Femtech brand. So they have started this campaign which aims to challenge gender stereotypes and promote more positive images of women in advertisements. Another campaign is the Women's Empowerment Campaign, which encourages advertisers to create ads that promote gender equality and challenge traditional gender roles. So overall, while there is still much work to be done to promote gender equality in advertising media in India, there have been significant efforts made in recent years to challenge gender stereotypes and promote more positive representation of women in advertisements. So thank you so much for the opportunity. Thank you, Nidhi, madam, especially, and thank you, Manali. Thank you. Thank you very much. It Thank was you, really Vidya. a very detailed and scholarly presentation. We will get back to the discussion part later on. I now Yeah, request sure. Dr. Priyambada Holukbali ma'am to present her paper on Adhunika Mahila Vargada Mele Akka Mahadeviya Prabhava. ಹಲೋ Yes, ma'am. ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀರಿ? ಹಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Ma'am, please name video on ಮಾಡಿ ma'am. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಮಾಡು, ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವಾ ಝೂಮ್ದಾಗ? ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓನ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನಾಲಿ ಮೊಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಧುನಿಕ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಪ್ರಭಾವ. ಪರರೊಡತನ ಮಾತು ನಮಗೆ ತರದಯ್ಯ, ಪರರೊಡತನ ಗೊಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಕಯ್ಯ, ಲೋಕದ ಮಾನವರೊಡತನ ನಮಗೇತರ ವಿಚಾರವಯ್ಯ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಲವಿಲ್ಲದವರೊಡನೆ ನಮಗೇತರ ವಿಚಾರವಯ್ಯ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಘಟ್ಟದವಳು. 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾರತದೊಳಗ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ವು? ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕೇವಲ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ಹೆರಿಗೆಯ ಯಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಿವಶರಣರು ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಚನಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವಳು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. ಬಸವ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ, ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರರು ಮುಂತಾದ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ಅರ್ಹತಿ ಎಂಬ ತತ್ವ ಜನಜನಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಣತೆಯಾದಳು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಕೌಶಿಕ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ಎನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಆಧುನಿಕ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಕೌಶಿಕ ಸರಿಯಾದ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಿಟ್ಟಳಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥಳು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ
ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖಕಿಯರು, ಆಧುನಿಕ ಲೇಖಕಿಯರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಇರ್ಲಾರದೆ ಅವರ ಬರಹಗಳೇ ಸಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೀಣಾ ಬಣ್ಣಂಜೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆ ನಂತರ ಎಚ್.ಎಲ್. ಪುಷ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇರಬಹುದು. ಅದು ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೀಲಾದೇವಿ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಂತೂ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ವಚನಗಾರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕವಯತ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅಂದಿನ ಅವಳ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಸಾವಿಲ್ಲದ ಅಲೌಕಿಕ ಗಂಡನನ್ನ ಒಪ್ತಕ್ಕಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥವಳು. ಲೌಕಿಕ ಗಂಡನಿಂದ ಅವಳಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಮಾನ, ನಿರಾಸೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕೆ ಯೋಚಿಸಿದಳು. ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಅಕ್ಕನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮಹಿಳೆ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವೆಂದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಹಚ್ಚುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಕರಾದ ಜೀವನವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಒಪ್ಪಿ ತನ್ನದೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜೀವನ ಪಥವನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾದೇವಿ ಲೌಕಿಕ ಬದುಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಗುಣ ಹೊಂದಿದವಳು ಎಂದು ಎಂಥವರಾದರೂ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ನೆನಹಿನಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ ಹೊರಟ ಆಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಳೆಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣರೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳನ್ನ ಕಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಅನತಿಯಂತೆ ಕಿನ್ನರಿ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವಳನ್ನ ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ, ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ರು ಹೆದರಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮಹಾದೇವಿಯ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿನ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಂಥದರಲ್ಲಿನೇ ಆಕೆ ಉಡುತಡಿಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣದವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲದ ಕದಳಿಯ ವನದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಳ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವತಿಯರು ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಕೇವಲ ವಚನಕಾರಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಹಿಳೆ. ಹಲವು ವೈಚಾರಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕನೇ ಮೊದಲಿಗಳು. ಅವಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನೂ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಳದಿ, ಅಕ್ಕ, ತಾಯಿ, ಅವ್ವ ಇವರೊಂದಿಗೆ. ಕಳವಳದ ಮಣ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದುದವ್ವ, ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಉರಿಯಾದುದವ್ವ, ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬಿಸಿಯಾಯಿತ್ತು ಕೆಳದಿ, ಹೊಳಲ ಸುಂಕೆಗನಂತೆ ತೊಳಲುತ್ತಿರ್ದೆನವ್ವ, ತಿಳಹಾ ಬುದಿಯ ಹೇಳಿ ಕರೆತಾರೆಲಗವ್ವ, ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂಗೆ ಎರಡರ ಮುನಿಸವ್ವ ಎಂದು ತನ್ನ ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನಂತೆ ಬದುಕಿನ ಭವನೆ ಕಂಡವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಧ್ವನಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಾದೇವಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಪುನರ್ಲೇಖಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ಕಂಡು ಬರುವ ಬಹು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಅಂದರೆ ವಚನಗಾರ್ತಿಯೂ ಅಕ್ಕನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ, ಪ್ರಭುದೇವ ಮುಂತಾದ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ತೆಕ್ಕೆಯೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವನ, ಕಾದಂಬರಿ, ನಾಟಕ, ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮಹಿಳಾ ಕುಲದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳನ್ನ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಗುಡಿಗಳೂ ಇವೆ, ಅಕ್ಕನ ಬಳಗಗಳೂ ಇವೆ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ, ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಆಚರಿಸಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೊರತಂದು ಅಕ್ಕನ ಜೀವನವನ್ನ, ವಚನಗಾರ್ತಿಯರ ಜೀವನವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಗುಣವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅರಿವು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಲೇಖದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅರಿವಿನ ಆಗರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ನಿಲುವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ.
ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣಾಲಿ ಮೊಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿಧಿ ಕಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಜಗದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. The next paper presentation is by Dr. R. Shejeshwar, ಅವಿಭಜಿತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು. Is sir present? No, Manali, sir will not be able to join. He is busy with some other work. So we can move to the next paper. Sure. So moving on to the last paper of this session, Dr. Shaila KN, I request you ma'am to please present your paper on ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ಆಯ್ದ ಪಟ್ಟಣಗಳು. Part No, Manali, both of them are not able to join. I had seen Shaila madam had joined. Yes, she had called me. She is not well. She has fever. Oh. So that's why she's unwell. Yes. Okay. So we have come towards the end of, we have finished all the paper presentations of this session. Ma'am, I request you to take over, and if there are any questions to any individual presenters, please post it in the comment section, please. I request the chairperson, Dr. M.V. Usha Devi ma'am, to kindly give her remarks. Okay, thank you Manali and Nidhi for your Itihasa group. I appreciate personally, and it's an inspiring for other youngsters also, as I'll be repeating again and again. This is very thought-provoking and enlightening sessions that you had invited the young scholars also to present, apart from all the resource persons and well-renowned scholars, historians, archaeologists, and then again all relevant historians in Karnataka. Not only Karnataka, even yesterday I listened about Australian professor who had given a very inspiring talk on museums, then again preservation, everything. So with that background, today again I wanted to thank you all and congratulate that a very responsible assignment that you have given to me to chair the session on gender issues. This is more relevant to this present day situation, because there is lot of debates on gender equality, there is lot of discrimination, and again it's going on and on. Socio-economic status, then again political representation of women. Till today we have not come across the complete opportunity that has been extended to women. So with that background, the historical information or the sources that gives another inspiration for us to, at least nowadays in contemporary period, women would have get some opportunity to take part in all issues for all round development and growth and progress of the country. So with that background, today the number of paper presenters were only 3, I suppose. 4, isn't it? 4 of them have been presented their papers. First one was Dr. Somshekar, Prachina Karnatakada Mahileyara Biruduvaligalu. So that is more relevant, because in ancient period only women has been portrayed as an poets or a background for their administration. Nowhere they were brought into light, or they were not projected that they're full-fledged administrators or an economist or social reformers. So we could see that only few of the elite women in those period belonging to the royal families or the administrative families or the ruling class, that they had contributed in literature. So only the educated women, as he only explained, that women had been honored with all the titles. One is, it has been honored by the kings or the emperors or the rulers, the nayakas and so forth. And secondly, they themselves had
attired their own titles, that birudu, what we call as. One most inspiring was that Atimabbe. That is Dana Chintamani Atimabbe. That is the most very popular. Even lay women also could have awareness about that Atimabbe, because she was a poetess. Then again, you know that she has very liberal, and again very generous to grant some of the financial assistance to various destituted women. So with that background, for the women getting her a very moderate life, these women have been contributed. This is the way that he wanted to bring in how in ancient and medieval period, some of the women who were educated had contributed to the society and economy. That we one quote excuse me, Sarva Jiva Rakshaka, that means protecting every human being on the society. Sorry, even I was unwell here. The next paper presenter was Dr. Poonima. Then again, Adunika Bharatadalli Mahile. This is also very inspiring, the role of women in society, economy, science and technology, and political field. One sentence I would quote here is that Tottila Tuguva Kai Jagavanne Tuguttade. So with that background, she brought in so many quotations and all. That was also another inspiring paper presented by Poonima. The third presenter, the scholar, was Vidyashri. This is very important and inspiring to contemporary issues. That is impact of women and portraying advertisement, that is the media. I think she's from communication, mass communication department. So with that background, she wanted to bring in how there was lot of gender discrimination. Women has not been given any proper opportunity. With that background, she has been portrayed or discussed women only in as a sexual objects in advertisement. This is the point she wanted to highlight, which is very a tragedy or very unfortunate for the status and position of women in contemporary issues. Though elite, though educated, though forward, though modern, even then there is lot of discrimination. This Vidyashri, I think she brought in about both positive and negative aspects of this advertisement. She also highlighted that gender equality, and again that should be given an opportunity in various advertisement organization and the brand. That was, I think, she tried to bring into light. The next paper presenter was Priyamvada, right? Yeah, this ma'am also has brought in very interesting and inspiring from 12th century the role of women, the contribution of Akka Mahadevi, and we all very popular and know very well that her selfless service, the again selfless contribution, how it has been brought into reform the entire society, which was very rigid and superstitious, so on and so forth. The impact of this Akka Mahadevi from 12th century on the modern writers. She quoted some of the very popular literatures like Leela Devi R. Prasad, then again Vinu Bananji, I think she also brought in, then H.L. Pushpa, how they have portrayed or used this Akka Mahadevi's philosophy or the Vachanas, that to bring in modern society that should be reformed even now, because they all the pseudo society is there. So in the name of God or in the name of religion, how far that has been misused, that she tried to bring in. This is also very relevant paper, I suppose. So with this background, I think these are the points that I could share now. Thank you once again for me giving an opportunity to share some of the important aspects of gender equality. So gender discrimination. This is very inspiring. Really
congratulate my heartfelt thanks to you all, both Manali and Nidhi, for your information. I know that even in university levels and all, the lot of discriminations are there, lot of bias and prejudice. They don't want to organize. One of them, they wanted to organize anything, then again there will be another discrimination. So with that background, I appreciate your enthusiasm. Let it continue forever. All the best for you and success for the webinar. Thank you once again. Thank you one and all. Thank you so very much, ma'am, for accepting this responsibility and for fulfilling it so well. It was really an honor to have you on our platform once again and to hear you. Uh, I think there are no questions because none of them have posted any in the chat box. I do want to add all the papers that were There is presented. no question. There is no question. Actually, everyone wanted to exchange their ideas. This is appreciate. Not that anyone could ask the question. And my one bit of correction for you, both of you, Nidhi and yourself, you will be telling, I have one question for the scholars, those who present the paper. Please don't ask the questions. It is history. It is past. No question that could be rectified. But my point is that it's an observation of that period. Okay, Yes, we ma'am. have that observation, that doubt that should be cleared, but we cannot go back in history and correct it. So with that background, it's just an observation. So what are the papers they presented, the points that has raised, there's no question to ask. Yes, So with ma'am. that background, feel happy that it's only a presentation. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. We will Thank you, keep ma'am. that in Thank mind. So I do Yes. want to add all the 4 papers that were presented here were really inspired papers. Definitely the paper on the titles of women in the ancient period presented by Somshekhar sir. It was mesmerizing because we have learned so much. We did not know that women had so many titles in the ancient period. And of course, I also thank the next presenter, that is Dr. Purnima, for remembering and reminding us all of these great women. I also thank Vidyashri for the wonderful presentation of portrayal of women in media, because it's a very relevant and contemporary topic. We are facing it, we are experiencing it in real life, real time. So wonderful presentation. And lastly, Dr. Priyamvada ma'am, she presented on the very important topic of Akka Mahadevi, because her influence continues to remain on all of Kannadigas and even beyond that. So I think it's important to remember Akka here. I thank on behalf of myself and the entire team of the history enthusiasts, Dr. Usha Devi ma'am, once again for being part of this session and for chairing this session. Thank you so much, ma'am. All the presenters, our honorary president Nandan Shastri sir is here. Thank you also, sir, for being part of this session, and all the other viewers, and my dear friend Miss Nidhi Katti. Thank you all. I think we will take leave here for this session and join back in 10 minutes for the next session. That is exactly at 7:40 we will start the last session of today, which is another very interesting session by Dr. Aparna Bandyopadhyay. And let's see you all then. Bye. Thank you, ma'am. Recording stopped.